वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल जबर छतर तख्तां दे मालक गुरता गद्दी ते सुभाए मान सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी विच सुभाएमान हो करके आप जी दिन दे पिछले पहर दे दीवाना दा आनंद मान रहे हो। वडभाग समा सतगुरां ने बख्शिश कीता है सतसंग करन दा। कल शाम दे दीवाना दे विच सरपण कीता सी आप जियां ने गुरु तेग बहादुर साहब जियां दे समय दे विच जो हिंदू धर्म के लोगों के हालात ने की उन्हां ते बीत रही ने। जिस वेले कश्मीर के पंडितां ते आफत विपता आई है, शिव का खत लैके अमृतसर साहिब आए, इथों चल के आनंदपुर साहिब पहुंचे। धन गुरु तेग बहादुर साहब जियां दी शरण विच आए ने, मूँह विच घाह पाया होया, सतगुरां दे चरनां दे विच खत रखे है, दोने हाथ जोड़ जोड़ अदब दीआं बेनतियां करदे ने, पातशाह साडा सहारा तेरे बिना कोई नहीं। उस वक्त दे मजबूरन हालातां नूं कवि जी ने अपनी कलम दे नाल कलमबंद कीता है। आओ कुछ समा सुरतियां बिरतियां करके चलिए आनंदपुर दी पावन धरती ते करो रसना पवित्र। गज बज के जपो जी सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। अब है दुष्टता अदक उठाई, चाहत हिंद तुर्क बन जाई। वैराग दी मूरत गुरु तेग बहादुर पातशाह दी आनंदपुर साहिब दे बड़े दरबार विच सजे होए। सनातन मत दे पंडित जिन्हां पंडितां विद्वानां दे विचों इन्हां दे मोहरी ने पंडित किरपा राम जी। ये अमरनाथ मंदिर दे हैड पुजारी ने, हैड पुलिस ने, ये खुद आप चल के आए ने। सतगुरां दे चरनां ते सीस रख के आखण लगे दाता जी असी कश्मीर तो चल के आए। गुरु तेग बहादुर पातशाह मुस्कुराए, सतगुर हसे, क्योंकि ये हसना सतगुरां दी एक रमज सी। जिस हसन पिछे गुरु तेग बहादुर पातशाह सब कुछ जानते ने कि आउण वाले वक्त विच होना है। मखौल नाल हस के सतगुर पंडितां नूं पुछदे ने साडी कश्मीर दी संगत नहीं आई, तुसीं कल्ले क्यों आ गए? मर्द कहते हाल सुनाओ की ने तुहाडे कश्मीर दे विच अज कल की कुछ चलदा है। पंडित किरपा राम फरियादी हो के बोलिया सतगुर जी उथों दे हालात जे कोई ना पुछे ते चंगा है। आप अंतरजामी हो, दिलां दियां जाणदे हो, तुहाडे अगे असीं हाल सुनाइए मखौल वाली गल है, क्योंकि तुसीं ते बिना पुछिया सब कुछ जानदे हो। पातशाह जे आप जी ने साडे ताईं हुक्म कीता ते साडे हाल सुनो, साडे हाल ते बेहाल हो गए ने। जिंदगी ते मौत दा सवाल है, देश पहारन को सब जेई, धर्म बेगार जमन पेतेई। पातशाह जी समय दा जिहड़ा बादशाह औरंगजेब है, इहदी नीयत खोटी हो गई। अरब देशां दा राज साडे ते थोप रिहा है। भावे के मथुरा विच हिंदू बड़े ने, अयोध्या विच हिंदू बड़े ने, किसे हिंदू नूं कुछ नहीं आखिया। कश्मीर दे पंडितां नूं, पहाड़ी लोकां नूं तंग परेशान करदा है, जबरी मुसलमान बनाउण लग्या होया। हुण कश्मीर दे विच औरंगजेब ने धावा इस करके बोलिया क्योंकि कश्मीर सी सनातन मत हिंदू धर्म दा सेंटर। जद कि 1984 दे विच अकाल तख्त साहिब ते धावा बोलिया गया, अटैक कीता, अस्थान ते होर बड़े सी। दिल्ली दी सरकार अमृतसर साहिब ते अटैक करदी है, जद कि गुरु घर ते दिल्ली विच बड़े सी।
ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੁਫਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ 1400 ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਤਰੇ ਜਗ ਪਵੀਤ ਏਕ ਦਿਨ, ਤੋਲਨ ਕਰੇ ਸੋ ਭਏ ਸਵਾਮਨ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜੰਝੂ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ ਜੰਝੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕੱਚਾ ਸੂਤ ਜਿਹਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਵੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾ ਮਣ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਇੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾ ਮਣ ਜੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਝੂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਡਤ ਰੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੋ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਰਾ ਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੰਥ ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਥ 5-7 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਬਾਦਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਕਟਾ ਵੱਢੀ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਜਿਵੇਂ 1984 ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਕੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਐ। ਪੁਨਪੁਰ ਮਹਿ ਹਮ ਪਰ ਬਲ ਕਾਲਾ, ਬਨਹਾ ਤੁਰਕ ਸਭ ਤਜ ਨਿਜ ਚਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੇਠਾਂ, ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੜਫੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੌਲਾ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗੋਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਦਨਾਂ ਜਿਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਛਾਤੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਰਗਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੜਫਣ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਈਨ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਇਮਾਨਤ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ?
ਜਿਹਨੇ ਜੀਭ ਸਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਭਾਏ। ਇਹ ਮਤ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਦੇ ਸੀ ਕੋਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਆਰਾ ਧਰਿਆ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਹ ਕੇ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰੋ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜੀ ਤੇ ਆਹ ਗਰਦਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਤੇ ਇਹ ਧੜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਸ਼ਟ ਮਾਸ ਕੋ ਕਰ ਤਕਰਾਰ ਜਾਏ ਸ਼ਰਨਾ ਲੀਨਸ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਆਣ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਲਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ। ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੌਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਾਬਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਗਏ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਤਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਏ। ਅਸ਼ਟ ਦਿਵਸ ਬੈਠੇ ਤਹਿ ਰਹੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਿਨਹੁ ਨਹਿ ਲਹੇ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘੋਰ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਬੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਅਮਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪ੍ਰਾਤ ਪਤਰਕਾ ਤਹਤੇ ਪਾਈ ਮਹਾਦੇਵ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਪਠਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਦੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ। ਸ਼ਿਵ ਆਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖੱਤ ਪੰਡਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਖੱਤ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਐਦੀਏ ਬਣ ਕੇ, ਪਠਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਛਤਾਛ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਥਾਂ ਤੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਨੇ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਤਰੀ ਪਠੋ ਆਪ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਖੱਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਦੇ ਨਾ ਸਜਣਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦਿਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਚਾਰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਮਰਾਵਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖੱਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਖੂਬ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਜ ਸਮ ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਚਵਗਤਾ
ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਤਰ ਕੋ ਪੇਖ ਮਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੱਤ ਪੜਿਆ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਥੀ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਗਲੀ ਚ ਲੰਘਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਮਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹਾਥੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। 52 ਦੀਆਂ 52 ਸਟੇਟਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਟੜ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਭਰਾ ਸਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਤਖਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਜੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਫਰੀਦ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾ ਵੱਢੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਰੱਬ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਬਲਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾ ਰੱਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੱਗ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਰਿਆ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਚ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਪਰ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਇਆ ਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਲਸੀ ਦਇਆ ਨਾ ਛੋੜੀ ਐ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਸਜਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੰਡਤ ਆਏ ਹੋਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਤੋਰਤ ਮੂਲ ਅਖਾਰਿਓ ਜੋਵਤ ਬਲੀ ਕਹਿਰੀ ਤੁਮਰੇ ਹੋਵਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਥੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੇਰੀ ਸ਼ੇਰ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਅੱਗੇ, 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼। ਪਰ ਕੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ, ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਅਖਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ ਹਾਥੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਕੱਦ ਕਾਠ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਕੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਏ। ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਅਬ ਆਨ ਤੁਮਾਰੀ शिव के कहे करहो रखवारी। सतगुरु जी जे ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ शिव जी ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐ ਪੰਡਤੋ
भोजन छको, पानी पियो, चुपचाप चल के जाओ गुरु तेग बहादुर दे दर ते जाके पल्ला फड़ो, कह दियो दाता साडा तेरे बिना सहारा कोई नहीं। ये गल दिल तो होवे जुबान तो ना होवे। ते शरेआम लिख दिता सी खत विच, मैं कुछ नहीं कर सकदा, भावे धर्म साडा असी नहीं बचा सकते। रावण बिना आन नह कोई, समरथ बली जो रखे कहोई। जदों सतगुरां ने यह वचन कह दिता भी वह हाथी समान है, एक बार ते पंडितां दा दिल घबरा गया भी लगदा गुरु साहब भी जवाब देणगे। जे सतगुरां ने जवाब देता असी तां नहीं बचदे। बचदे क्यों नहीं? क्योंकि शेर अफगान नूं अजे इस गल दा नहीं पता भी कश्मीर दे पंडित रातों रात फरार हो गए। उन्हें ते क्या सी सूबे तो देश तो बाहर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि 6 महीने खत्म होने वाले ने। उस तो बाद इन्हां नूं जबरी मुसलमान बनाया जाएगा, जे नहीं बनणगे ते कतलेआम होएगा। ते फिर एक धारा होर लगदी है देश तो फरार होना, देशद्रोह दा मुकदमा। ये भी फिक्र पे है भी जे अज गुरु तेग बहादुर पातशाह ने साडी बाह ना फड़ी सानू कौन छड़ाएगा। एक आसरा आप गुसाई, गाहो बाहा डूबत सब जाई। ते पंडित किरपा राम धाहा मार के रोया। ये ओ पंडित सी जिहड़ा 4 वेदां दा ज्ञाता, जिहदे मूंह ते संस्कृत पानी वांग चलदी है, जिन्हों सनातन मत दे लोग शिव जी दा रुद्र अवतार कहंदे सी। ऐडी पहुंच सी क्योंकि रब दे प्यारे रब वर्गे हुंदे ने। पर अज इन्हां ते वक्त पिया सतगुरां दे दर ते नक रगड़ रगड़ के मूंह विच घाह पा के मिन्नतां तरले करदे ने सतगुर जी खाली बोले होना साडे ते दया करो। निज करना तरनी बर तरो, करन तार बन पर है करो। ऐ सतगुर जी साडे जिंदगी दी बेड़ी एक ऐसे भव सागर दी घुमण घेरी विच फस गई, इनू कोई तुहाडे जैसा मलाई पार ला सकदा, वरना डुब जाना है। क्योंकि हालात ऐसे बन गए। हुण औरंगजेब दी सख्त हदायत सी नित सवा मन जंजू लाया जांदा है, मुसलमान बनाया जांदा है, हिंदुआं दा कतलेआम हुंदा, उत्थे किहने बचाउणा सी ना? किहड़ी सिफारिश चलदी? दुनिया च बंदा दुखी होवे ओ समय दीआं सरकारां कोल जांदा है, अदालतां विच जांदा है, कानून दी आस रख के सानू बचा लएगा, इंसाफ देगा। जे राजे महाराजे जुल्म ढाउण लग जाण ते बंदा जाए किथे? फिर एक रब दा ही द्वारा हुंदा है जेड़ा पल्ला छडाउंदा है। जग ते बिनसन लगे है धर्म जब, प्रभ अवतार सो तार तरत तब। हुण पंडितां दी गल सुन के सतगुरां ने अणसुणी कर दित्ती। गुरु तेग बहादुर साहब जियां ने वचन सुनिया सारा, पर जवाब नहीं कोई। अगों पंडित गल पल्ला पा के कहंदे ने महाराज जदों जदों किसे धर्म ते वक्त पिया रब अपने अवतार धरती ते आप भेजदा। खो सतनाम। छोटे मोटे हादसे होए उन्हां च रब कदे नरसिंह दा रूप बन के आउंदा रिहा, कदे बावन दा रूप आउंदा रिहा बन के, पर सतगुर जी हुण ते साडा धर्म ही खतरे जा गया। क्योंकि हिंदुस्तान की धरती ते सब तो पुराना धर्म केड़ा है? सनातन मत है। हिंदू धर्म किते लोकां ने हुण नाम रखे ने थोड़ी देर तो, हिंदू नाम का धर्म दुनिया ते कोई नहीं। इस धर्म का नाम है सनातन मत। साधु होए राम जी कृष्ण जी सनातन मत विच होए ने, नवे ट्रेंड दे नाल नाम रखिया गया हिंदुस्तान, हिंदू लोक ते गुरमुखो। हुण ये बार बार इको गल कहंदे ने महाराज साडा कौन बचा करेगा? जेड़ा धर्म 4000 3000 सालों तो प्रफुल्लता जो दी जड़ विच औरंगजेब ने दाती रखी है, जे धर्म दे विद्वान धर्म दे प्रचारक मुसलमान हो गए, कौन गीता पढ़ेगा ते कौन रामायण दा पाठ सुनाएगा? साडे ते तुसी तरस करना है, बेशक ना करो दाता, पर साडे धर्म ते तरस कर लो। आखो सतनाम। धर्म दे न्याय दे विच किते हिरदे नूं सकून मिलना सी, पर साडा धर्म ते आप बेइंसाफी चा गया। अज साडे धर्म नूं मुसलमान धर्म खांदा जा रहा है। अरब ते पश्चिम दे लोकां दा बोल बाला साडे उपर हो गया। बन है सहायक लेह उबार, सुनियत कथा पुराण मजार। सतगुरु जी पुराणा विच सुनिया रब अपने प्यारियां दी लाज रखदा। दाता साडा ते हुण तेरे बिना किते जोर नहीं, किते जोर नहीं। सब दुनिया दे दर छड्ड के जग दियां आसां छड्ड के तेरे दर आए आ। सगल द्वार कौ छड्ड के गए हो तुहारो द्वार।
मैं सारे दुनिया दे दर छड़ दिते ने, ना किसी देवते दी आस ना किसी देवी दी आस, दर छड्डे ने सारे, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। सतगुर तेरे दर दे सेवक बन के आया, साडी बाह फड़ो ते लाज रखो। रब जी दी बाह फड़ ले, जा तू मेरे वल है तां क्या मोहि छुंदा। रब जी दी बाह फड़ के खड़ जाए, कोई उत्ते वक्त नहीं कदे पैंदा। वक्त आ भी जाए, विपता आ भी जाए, कदे डोलदा नहीं, चढ़दी कला विच रहिंदा है। हुण पंडित बाहरों भी डरे हुए ने ते आत्मक तौर ते भी मर मुके ने, कोई सहारा नहीं सी। जदों धर्म दे देवते ने कह दिता भी मैं आप खुद कुछ नहीं कर सकता, जे तेरा धर्म बचाउणगे गुरु नानक पातशाह बचाउणगे, उत्थे चले जाओ। हुण ते फिर अंदर कोई आस रह नहीं ना गई गुरु घर तो बगैर। सतगुर बैठे सोच रहे ने। कवि भाई संतोख सिंह जी कहते ये हाल कोई छोटे मोटे नहीं जो सुना रहे हैं। हुण बाकी इतिहास गल करदा, इन्हां दिनां विच गोबिंद राय जी कोल बैठे ने, सारी हकीकत देख रहे, हालात देख रहे ने। इत्थे हो की रिहा, पंडित रुंदे क्यों ने। अब अवतार आपको हुआ, महाप्रताप जगत में जुआ। क्योंकि सतगुर जी हुण प्रताप तुहाडा है, कलयुग दे विच सरकार तुहाडी है धर्म दी। कलयुग दे विच कलयुग बाबे तारिया, जे कलयुग दा उधार कीता गुरु नानक पातशाह ने कीता। देवी देवते सत्कारयोग ने, सतयुग द्वापर अते त्रेता, तीन युग परमात्मा ने इन्हां नूं बख्शे। तुसीं रब दी गल करो, आए अपने अपने पंथ चला ले, रब नूं सारे भुल गए। जदों परमात्मा दे नाम दी गल ना हुई ते धरती ते अत्याचार ते भार पै गया, फिर कलयुग दे विच गुरु नानक नूं रब रूप नूं आप आउणा पै गया। वो परमेश्वर आप आए ने ते हुण हिंदू धर्म खतरे च है। ये धर्म खत्म हो गया, इहदे नाल किन्ने धर्म खत्म होने ने। क्योंकि सनातन मत जे खत्म होया ते बुद्ध धर्म कित्थों रहेगा, जैन धर्म कित्थों रहेगा। ये ते सब औरंगजेब दे दां थल्ले आ जाने सी। इस करके धर्म दे पंडित बार बार पुकारां करदे ने, महाराज दया करो, तरस करो, जो सजा लाओगे भुगतण नूं तैयार आ, जो हुक्म करोगे असीं सिर मत्थे मन्नांगे, पर साडी लाज रखो। श्री नानक ते आदिक भये, चित्र पवित्र चलित्रन किए। हुण सतगुर जी चुप क्यों ने। गुरां दी चुप्पी दा जिक्र कवि जी कर रहे ने, क्योंकि जिस औरंगजेब दे बारे ये पंडित कहंदे ने, उस औरंगजेब दीयां पुस्तां नूं राज ते गुरु नानक दा दिता। आखो सतनाम। हुण गुरु साहिब दा राज बख्शिया, सतगुरां दे वचन कीते ने, उत्थे देवी देवतियां दा जोर है, वचन तोड़ देणगे। जिन्हें वचन कीता है, वचन वापस भी उही ले सकदे। इस करके दुनिया ते गुरु तेग बहादुर साहब तो बगैर कोई होर सहारा दिसदा नहीं। रखो अब हिंदन की टेक, ना हित जग में रह ना एक। ये पंडित बार बार इको गल कहंदे, महाराज साडे हिंदुआं दा धर्म बचा लो। ते अज कोशिश कीती जांदी सिखां नूं हिंदुआं दी अंश दसण वास्ते। ध्यान देना जी, अज दे सोशल मीडिया दे विच RSS वर्गियां एजेंसियां नित कोशिश करदियां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं हिंदू राष्ट्र दा जरनैल सिद्ध करन वास्ते। ये हिंदुआं दा सरदार सी, ये साडा योद्धा सी। ते फिर चार साहिबजादियां नूं ओह हिंदू साबित करन ते लगे हुए ने भी इन्हां ने जे कुर्बानी दित्ती ते सनातन मत लई दित्ती है। मर्द ने देश अते कौम दे वास्ते अपने साहिबजादे पुੱਤ ते फरजांदी इंसानियत तो वारे, उत्थे किसी हिंदू धर्म लई नहीं वारे। इत्थे सुनो, वो कहंदे मर्द साडा धर्म हिंदू साडे धर्म नूं बचा लो। भाव सिख एक वखरी कौम है, सिख ना कदे हिंदू सी ना होएगा। साडे रीति रिवाज ना मुसलमानां नाल मिलदे ने, ना हिंदुआं नाल मिलदे ने, सब तो ही अलग सी। ते उत्थे ताई ते मर्द कहंदे ने ना, जब रग खालसा रह न्यारा, तब लग तेज दियों मैं सारा। जदों तक मेरा खालसा दुनिया तो अलग होके रहेगा, पखंडवाद ना सनातन मत दे करेगा, ना इस्लाम दी गल मनेगा, उदों तक मैं इनू अपना प्रताप दे के नवाजांगा, अपना रूप बना के रखांगा। जदों ये पंडितां दी रीत धारण कर गया, मर्द कहंदे मैं भरोसा थोड़ा करना फिर। मतलब सिख धर्म दी शर्म दे विच हिंदू मत दे वड्डे वड्डे पैरोकार आए बैठे। सतगुर जी हुण इस धर्म दा राखा आप बिना कोई नहीं। धर्म भ्रिष्ट जब सगरे होए, पूज है सुर आदिक नह कोई। जद जद भी दुनिया ते धर्मां नूं भ्रिष्ट करन वास्ते पापी लोकां ने अवतार धारे, फिर रब नूं भी नाल ही आउणा पिया।
ਜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੈਰ ਥੋੜਾ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਿੱਤ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਅੱਗ ਚ ਸਾੜਿਆ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਸੱਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਦਿਸੇ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਆ ਇੱਥੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਪ ਤਪ ਭਗਤੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਡਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ। ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਣਾ, ਰਾਤ ਮਰਾਣਾ, ਧੁੱਪੇ ਮਰਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਮਰਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਮਰਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਮਰਾਣਾ। 12 ਵਰ ਲਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਤੇ 12 ਦੇ 12 ਵਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲਏ ਉਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਆਖਿਆ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇਗੀ। ਹੋਮ ਜਗਿਆ ਸਗਰੇ ਬਿਨਸੈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇਵ ਕਿਮ ਤੀਰਥਾ ਪੈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗਜੇਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮਰਦ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕੀ। ਪੰਡਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਲਓ। ਪਰ ਹੈ ਮਹਾ ਦੁਰ ਪੇਸ਼ ਕਨੇਰੇ, ਜਗ ਪੀ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਾਜੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਮ ਬਣਾਏ ਬਹੁਤ, ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਕਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਉਲਝਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਡੋਲ ਡੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਹੋ ਸਾਂਝਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਪੁਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਰੇ, ਰਾਮ ਦੀ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੇ, ਆਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਬ ਹੀ ਬਨਹੁ ਸਹਾਏ, ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਕੋ ਲਿਹੋ ਬਚਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਦੇ ਬਾਬਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਹੂਰ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲੈ।
ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਆ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਹੋ ਜੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤਪ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਤਾ, ਪੁਸਤਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਚ ਆਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਕੇ ਆਗੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਕੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣਦਾ ਏ। ਸੁਰ ਆਦਿਕ ਕੀ ਰੱਛਾ ਹੋਏ, ਰਹੇ ਜਗਤ ਮਿਰਜ਼ਾਦਾ ਜੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖ ਲੋ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖ ਲੋ। ਵਾਸਤਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤੇ ਆਪ ਖੱਤ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਜੁਗਤਨ ਸਾਥ, ਬੇਪਰਨ ਕੀਨ ਸੁਨਾਵਨ ਗਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਮਰਦ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਗਏ। ਬੜੀ ਦਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਕ ਦੁਖਾਤੁਰ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਹੁ ਉਸਤਤ ਕਰੈ। 1.5 ਘੰਟਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਖੱਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਦੀਰਘਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਸੋਚਣ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਖਦੇ ਨੇ। ਤੋਹਰਾ ਸੁਨਤ ਦੀਜਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਚਿਤਵਤ ਭਏ ਉਪਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਬਰ ਮਹਾ, ਰਾਜ ਤੁਰਕ ਵੱਡ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਚਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੈਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕੀਤੇ ਨਾ ਬਚਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਦਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪਈ ਤਿਸ ਕੋ ਬਨ ਹੈ ਮਿਟਾਵਨ ਜੈਸੇ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤ ਤੈਸੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਤੋੜਨੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਤੋੜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜੀ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਲਈ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਅਰਜਨਾ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਦ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਨਾ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਦੇ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਟੱਲੀ ਨਾ ਰਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੰਗ ਪੀਣੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਮਕ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਬਣੇ ਨੇ।
ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2-4 ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਣ, ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕੋਲਾ ਹੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਾਟ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਧਰਮ ਮਕਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਕਿਤਕ ਦੇਰ ਗੁਰ ਤੁਸ਼ਨ ਠਾਨੀ, ਪੇਖ ਮੁਖ ਸਭਾ ਨਾ ਕੋ ਕਹਿ ਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚੁੱਪ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਰਫ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਭਗਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ, ਰਹਿ ਗਈ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਏ। ਕਰ ਮਹਿ ਤਰੀ ਪਤਰਕਾ ਬਾਚੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਲਿਖਤ ਦੇਖ ਹਿਤ ਰਾਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਪਤਰਕਾ ਖੋਲੀ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਓਮ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਮੋ। ਐ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਨ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਖੱਤ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਏ। ਬੈਠੀ ਸਕਲ ਹੀ ਠਾਨੀ ਮੋਨ, ਦੇਖਤ ਰਹੇ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਕੌਣ। ਖੱਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖੱਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਪਤ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਤੁਰ ਘਟੀ ਲਗ ਤੁਸ਼ਨ ਰਹੇ, ਨਹਿ ਉਪਾਏ ਕੋ ਉਰ ਮਹਿ ਲਹੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਰੱਬ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਵਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਨ ਦੇ ਪਰਿਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੂਰੋ ਕਰੈ, ਬਖਸ਼ਿਓ ਰਾਜ ਸਰਬ ਇਮ ਹਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਰਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਬਬਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਬਰੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਬਬਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਬਚਨ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਜੱਗ ਤੇ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਹੋਏ ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏ।
सोचते मर्द भी जे ये बेचारे आए ने चल के दी इन्हां दी लाज ना रखी। गुरु नानक दा दर गरीब लोड़वंद दुखियां दे वास्ते है। इत्थे कोई भी आए सब लई दरवाजे खुले ने, पर पातशाह दी सोच दे विच पंडित नेत्र चुक के नहीं देखते, नेत्र भर के बैठे ने। अपर उपाय ना बना है कोई, भली प्रकार विचारियो सोई। इत्थे सतगुरां दी गोद विच बैठे ने गोबिंद राय जी। इतिहास के मुताबिक अजय गोबिंद राय जी चल रहे ने आनंदपुर, आना है पटना साहिब तो, पर गुरबिलास पातशाही 6वीं पातशाही 10वीं दशमेश चमत्कार सोटी चमत्कार उन्हां सारियां ने जिक्र कीता। कहंदे दशमेश जी 9 साल की उम्र विच जाके पिता दी गोद विच बह गए। जानदे तां हन पिता जी की सोचते ने, क्यों भी होवी ते परमात्मा ने इक्को ही जोत ने। हुण सतगुर बैठे कह रहे ने पुत्र जी इन्हां दे धर्म ते वक्त पे है, विपता पई है, कोई नहीं बचा सकता। पिता जी फिर की होएगा? कहते किसी परोपकारी की लोड़ है, धर्म इन्हां दा सिर दित्ते आवाज रहना नहीं। गोबिंद राय जी बैठे सोचा सोचते ने, कहते धर्म की लाज कौन रखू? आखिरकार बोले पिता जी मेरी नजर विच तुहाडे तो वड्डा परोपकारी पूरी दुनिया ते कोई नहीं, क्योंकि रब दे प्यारे परोपकार करने वास्ते आउंदे ने। असीं लोग अपने लिए जिउंदे आ, अपने लिए अपने परिवार लिए। भगती वाले रब दे प्यारे जद भी जिउंदे ने दूजे लिए, दूजे ते एहसान करदे ने। पिता जी तुहाडे तो वड्डा परोपकारी कोई नहीं, जे इन्हां दा धर्म बचाउण वास्ते सिर दी लोड़ है फिर तुसीं क्यों नहीं दिंदे? आखो सतनाम। कहते आ वचन आखिया पंडित रूप ते अगला वचन गोबिंद राय कहते पिता जी की होया जे कला गोबिंद राय एक पिता लई अनाथ हो गया, इन्हां दे पुੱਤ अनाथ ना हो जाण, इन्हां दा धर्म बचा लो। सतगुर बैठे सोच रहे ने, कहते गोबिंद राय जी लगदा है इदा करना पैना है। कर निश्चय और मह जब लहियो, देजगन संग गुरु तब कहियो। सतगुरां ने उसे वेले पंडितां नूं आखिया पंडित जी अपने रूप दे विच रहना है, डरना किसे तो नहीं। हुण डरे होए सी ना, शेर खुदा तो डर के आए ने। 6 महीने की मोहलत है, जे 6वें महीने तो उपर समा हो गया जां मौत है फिर जां मुसलमान ने। 6 महीने थोड़े होंदे, धर्म बचाउण दा ट्रीट चलदा सी। अमरनाथ चो खत भी मिल गया, रब दे नेड़े पहुंच भी गए ने। सतगुर कहते बचन ध्यान दे के सुनियो, मन करके डोलियो ना। पेपर वृंद तुम इकट्ठे होवो, करो सकेलन जह शुभ जोग। भाई तुसी एक खातो रंगजेब बादशाह ते शेर फदान नूं लिख दिओ, सारे पंडित इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि एकता विच बल हुंदा है। अज सिख कौम इकट्ठी नहीं, साडियां अपनियां अपनियां ढोलकियां कोई किते वजाई जांदा कोई किते वजाई जांदा, ना साडे विचार मिलदे ना साडी मर्यादा मिलदी। ताही ते दुनिया तो सब तो वध दुखी असीं हो बैठे आ। आखो सतनाम। जेड़ी कौम 2% दी गिणती होवे, पूरे जमाने नूं पूरे वर्ल्ड नूं हर वेले रोटी खवाउण दी हैसियत रखदी होवे, अज वो कौम दे घर दे विच रोना धोना क्यों ना है? कोई कारण नहीं, एकता नहीं, आपसी प्यार नहीं, आपसी मतभेद बहुत ज्यादा ने। ते हुण सतगुर कहंदे ने पंडितों इकट्ठे हो जाओ, सारे एकता कर लो। दिल्ली पुर को सकल प्यानो, तहां जाए निज बिरथा बखानो। जिन्ना दुनिया तो डरोगे जमाना उन्ना डराएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। इकट्ठे होके औरंगजेब कोल जा खत भेजो, जा आप जाओ, आखो जी पंडित ते जजमान हुंदे ने, खत्रियां दा दित्ता खांदे ने। ऐ औरंगजेब बादशाह जे सानू हिंदू बनाउणा, पहला साडियां चों वड्डे खत्री सोढी नूं गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं हिंदू बना लो, असीं आप ही बन जांगे। आखो सतनाम। मुसलमान बना लो उन्हां नूं, जो बन के ते असीं बन जांगे। भाव उन्हां दा भार सतगुरां ने अपने सिर ते ले लिया। हुण गल हिंदू धर्म दी नहीं रह गई, हुण गल औरंगजेब बादशाह ते गुरु दी रह गई। गुरमुखो इस इतिहास ने ज्यों ज्यों अगे बढ़ना त्यों त्यों गंभीर होते जाना है। समा समाप्त है। सो सतगुरां दी बड़ी अपार कृपा हुई है। अज आप संगतां दे वास्ते विशेष तौर पर लंगर तैयार किए गए ने, असीस बख्शियो। वैसे तो आप इन्हां चीज़ां ते कदे विश्वास नहीं रखे, पर सतगुरां दी कृपा सदका अज दास दा जन्म दिहाड़ा है, जन्म दिन कह लो,
27 साल की उम्र हुई, सच्चे पातशाह ने हुण तक बड़ी रहमत रखी, बड़ी कृपा की। इस तरह सतगुर जी आने वाले समय गुरमत का प्रचार कराते रहन। अरदास करियो बस केवल जिंदगी होवे ते धर्म लई होवे। आखो सतनाम। दुनिया लई ना होवे, दुनिया के पदार्थों वास्ते ना होवे। डॉक्टर अमरीक सिंह जी USA वाले विशेष तौर पर उन्होंने अज के दिन आप संगतां दे वास्ते बड़े सोहने लंगर तैयार किए ने, पनीर पकौड़े ते पेस्ट्रियां दे लंगर। सारियां संगतां नूं बेनती, कोई भी गुरमुख प्यारा लंगर छके बगैर ना जावे। सतगुर कृपा करन असीं इसे तरह जुड़ के आनंद माणदे रहिए। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू।